फास्ट आमर पूरा किचन एरिया तो किचन एरिया हूँ एमती किसी देती एठाकू एटा हूँ आमर फ्रिज एटा हूँ डबल डोर फ्रिज तो एमती सब अच्छी परिवा पत्र जिते भेराइटी जिनस चलतु एबे जीवा बेडरूम भीतर को तो ये होची हमर कंप्लीट बेडरूम जदि खूब फैमिली धरिक किए आसिक सेटल होगा चाहूँगी तो केते टका कौन खर्च हम मोटामोटी इलेक्ट्रोनिक्स वगैरह सब जिन इंडिया करेन्सी हिसाब से आपने देखिए गोटे आइडिया आसो जब साउदी अरब आपने सेट होगा चाहूँगी तो मिनिमम यही भाया रूम ने आपण पड़ो आ कौन रूम पैसा एति सेटा भी आपको कहीदे। हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम टू चैनल आशा कर समस्त भले थे खुशी थे आज आउ गोटे फ्रेश वीडियो को आपको बहुत ही स्वागत। तो सांग मैंने आपंकर बहुत सारा कमेंट आसाला कि आप जो साउदी अरब पलैले आप जो घरे रोचे तो तार गोटे कम्प्लीट होम टूर आणतु तो सी तो एकुटिया थी बोले जहाँ जमी देखते तो आज आप कम्प्लीटली देखिए मु पूरा एम माने बिल्डिंग रो पूरा बाहर अच्छे और पूरा रोड को लगिक ही पूरा बिल्डिंगटा तो एबे हमर एठी टाइम एची 6टा जस्ट संध्या हवा को जाउची किंतु खरा सूर्य एजाय भी अस्त होई नांती आम पटे ऑलरेडी राती 8:30 एबे हेई जीवणी तो माने खरा एबे एतिकी भी हेइनी आगो को बहुत जोरे खरा एठी हबो ये कहउतले तो एमती सब एबे मु आपण मानको माने मु तो एठी ठिया हेइची आपण मानो बैक साइड रे हम बिल्डिंग टा देखै देउचा एठी एई टाइप रो मोस्ट ऑफ बिल्डिंग प्राय सब एठी एई टाइप रो ही रहउची तो फर्स्ट बिल्डिंग टा देखि नियंतु। आपण मान तो देखिले केमती कोन हमर बिल्डिंग रो स्ट्रक्चर टा आ एपटे जो बाट देखुचंदी एपटे हमर सब गाड़ी रो बेसमेंट पार्किंग अछि जो माने एठी बाहर रखिला जो माने कर तले रहिला एमती एठी पार्किंग रो भी सुविधा अछि। तो चलंतु एबे जिबा एटा होची फर्स्ट फ्लोर एटा टोटल होची 4 तला सब माने कंप्लीट बिल्डिंग टा होची 4 तला तो एटा होची फर्स्ट फ्लोर तो फर्स्ट फ्लोर ये होची पैसेज एरिया तो सांग माने चलन जिबा हमर फर्स्ट फ्लोर पैसेज एरिया टा देखिबा केमती कोन हेजी तो ये कंप्लीट पूरा एमती पैसेज एरिया बहुत सारा एठी रहउचंती फैमिली रहउचंती आ बैचलर भी बहुत सारा रहउचंती तो हमर एक्चुअली थर्ड फ्लोर तो चलंतु एबे लिफ्ट रे हमें थर्ड फ्लोर को जिबा तो हमर एबे लिफ्ट पदे आसला तो चलंतु एबे हम फ्लोर को जिबा हमें पदे आसलो थर्ड फ्लोर जोठी हमर रूम तो चलंतु जिबा हम रूम भीतर एंटर कोन केमती देखिबा तो चलंतु एबे हम रूम भीतर को एंट्री करबा आ मो झियो सोईची ताको सोई देकरे हमें जाइथिलु तो सांग माने एबे हमें तो रूम भीतर को माने एंट्री करिगला पर फास्ट हमर पूरा किचन एरिया तो किचन एरिया होची एमती किछि देइची एठी ऊपर रैक फैक वगैरह देइची एठी जहा जेमती सब जिंस ऑर्गेनाइज हेकरे थुआ हेइची आउ बाक बहुत सारा जिनस भी आसियार अच्छे डब्बा फब्बा आ किसी जिनस बसियार अच्छे आउटे सब जिते मसला मसली रहा जहाँ भी सब एपटे सब एमती थुआई तो रैकटा देइची बोले जहाँ बहुत सारा सुविधा अच्छे जहाँ सब पेटी पेटी आमर दरकार ना ता ऊपर सब एमती सेट करके थोई देइछु आ यही होची हमर किचन स्पेस तो एठी हमर रोषेई बास मु सब एठी करूची आ एटा होची वाशिंग मशीन पे स्पेस देइची एटा वाशिंग मशीन रो पॉइंट तो एमती सब एठी कचरार थली अच्छी आठी एक्चुअली डस्टबिन दरकार पड़ेनि कारण जहाँ भी सब शॉपिंग करा गले पूरे लेखा पॉलिथिन दौरान तो पॉलिथिन रे जहाँ सब आमर कचरा सब रही जाउची तो सेति डस्टबिन आनिनु तो एमती हूँ स्पेस आपण मैंने बहुत जन कमेंट करते कि किचेन ने कौन पाई जोता रैक रखिंट एक्चुअली स्पेस ना सेमती जे जोता स्टाण्डटा कौटे रखापी से एंट्रांस से थुआई ना आम मुंडे भी अच्छे आपने बम्बे आम थी देखिए पूरा घर बाहर तार स्टाण्ड थुआई तो ये जेहतु जगह ना रखापी से थुआई ना आम भी जानूचे किचेन रे रखा कथा नुहे तो वाशिंग मशीन रो कंप्लीट सेटअप ये और तार लिक्विड वगैरह भी ये साइड करके थोई देइछे एटा होचे हमरा 8 केजी रो वाशिंग मशीन और फ्रंट लोड आ बहुत ही इजी माने जोता ठारू पके जहाँ भी पके दियो सब तार ऑप्शन एठी तार अछि 30 माने आधा घंटा रो अछि 15 मिनिट रो अछि जेमिति जहाँ आपण सेट कर देले से तार चलीला आ बढ़िया से पूरा वॉश करके दे दो तापर सुखा सुखा होची आ सुखेबा केमती कोन होची रूम रे कोन सेटअप सेटा आपण माने बेडरूम को बोले देखिबे तो इठी होची एटा किचन गोटे रैक अच्छे जहाँ सब आमर डेली बेसीस रे जो गुड़ाक दरकार डाली फाली एठी डब्बा सब रखी देइची
ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ପିଆଜ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରାଇସ୍ କୁକର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ ଦିଏ। କାରଣ ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ତରକାରୀ ପତ୍ର କରୁଛି ରାଇସ୍ କୁକରରେ ହିଁ ଭାତ କରିଦିଏ, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଭାତ ଗାଳିବାର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଆରାମସେ ରାଇସ୍ କୁକରରେ ଭାତ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଏମିତି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଡବା ଆଣିଥିଲି ଏଠି ଚାଉଳ ପଶିକିରି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଅଟା ପଶିକିରି ଅଛି। ଉପରେ ହଟକେସଟା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତା ଦାଢ଼କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରିଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜ୍। ତ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ପରିବା ପତ୍ର, ଯେତେ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ଆମର ଲୋଡ୍ ହେଇକିରି ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କିଚେନ ଏରିଆରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁରା ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଗା। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି, ଠାକୁର ଖୋଲା ରହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ଏଠି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ତ ଜାଣିଥିବେ ଫୁଲ ମିଳେନି, କିଛି ବି ଏଠି ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ଯେତିକି ଏଠି ଯେମିତି ପୂଜା ହେଇପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଗାଁରୁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସି ହବ ସେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଲଗେଇକିରି ଅଗୁରୁ ଲଗେଇ ଯାହା ଯେତିକି ସବୁ ଗାଁରୁ ଆଣିଛୁ। ଗାଁରୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏଠି ତ ଫୁଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଏ ଯୋଉ ଜାର୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ହେଉଛି ଆମର କିଣା ପାଣି, ମାନେ ଏଇ ପାଣି କିଣା ହେଇକିରି ଆସିଲେ ଆମେ ରୋଷେଇରେ ଆମର ଖାଇବାରେ ଲାଗେ, ଆମେ ପାଣି ପିଉ। କେବଳ ପାଣି ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯୋଉ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସୁଛି କେବଳ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ ପାଣି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କିଣା ପାଣି ହିଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବଟଲ ମାନେ ପାଣି କିଣା ହେଇକିରି ଆସୁଛି। ତ କିଚେନର ସେଇ ରୁମ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଏଇଠି ଲାଗିକିରି ହେଉଛି ଆମର ବାଥରୁମ୍ଟା। ତ ବାଥରୁମ୍ର ସେଟଅପ୍ ଏମିତି କିଛି, କମୋଡର ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଇଛି, କମୋଡ ଏଠି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବେସିନ୍ ଦେଇଛି ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିରର ପୁରା ଦେଇଛି। ଆଉ ଉପରେ ଗିଜର ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଏକ୍ସଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନଟା ବି ଉପରେ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କିଚେନ୍ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଟଅପ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ବେଡରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବେଡରୁମ୍। ତ ବେଡରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରା ସ୍ପେସିୟସ୍ ଅଛି। ମତେ ଘର ନେଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବୋଧେ ଛୋଟ ହେବ କି ଇଏ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଏଠି ରହିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଏଇ ଘର ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବମ୍ବେରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ନେଇଥିଲେ ଏଠି ଛୋଟ ଘର। ଏକରେ ତ ବମ୍ବେ ଠାରୁ ଏଠି ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ପ୍ରାଇସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ମାନେ ସେତିକି ଆମକୁ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଏବେ ଖାସ୍ କରି ନେଇକିରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ହେବ ବୋଲି। ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଏଠି ରହିଲା ପରେ ଯଦି ଜରୁରତ ପଇଲା ଆଉ ଘର ନବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ଯାହା ବି ଅଛି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇଛୁ। 2ଟା ଲୋକ, ଛୁଆଟିଏ, କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ନେଇକିରି ଏଠିକି ନା କିଏ ଆସିବାର ଅଛି ନା କିଏ ଯିବାର ଅଛି, ଆମେ ରହୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଡରୁମ୍। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଖଟ ପଡ଼ିଗଲା, ଖଟ ଗଦି। ଓମିଶା ଅଲରେଡ଼ି ଶୋଇଛି, ଏଯାଏ ଉଠିନି ମୋ ଝିଅ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଇରନ୍। ତ ଇଏ ଆମର ବାବୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ବାହାରନ୍ତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ପୁରା ଚଟଚାଟେ ଇଏକୁ ମାରିକିରି ପୁରା ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଠି ଇଏ ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରା 4 ଡୋରର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କବର୍ଡ। ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ପେସ୍, ମାନେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିଲେ ବି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଜାଗା ହେଇଯିବ। ମାନେ ଉପରେ ଜିନିଷ ରଖିବେ, ମାନେ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଏମିତି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଯାହା ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ରଖିଛୁ, ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ପଶିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏପଟେ ଆଙ୍କର ସବୁ ଏମିତି ରହିଛି। ତାପରେ ଆମ ମା ଛୁଆଙ୍କର ଏଠି ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ, ଆମ ମା ଛୁଆଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କବର୍ଡ। ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଆସିବ ଆ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କବର୍ଡ ମାନେ ଆଉ ଡବଲ କିଣିବା କି କ'ଣ, କିଛିର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଠୁ ଆମର ଆସିଲା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସଫା ହେଇକିରି ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ମାନେ ଏବେ ସଫା ହେଇକିରି ଆସିଥିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସବୁ କପଡ଼ା ବାଜି ଯାଉଛି। କାରଣ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ତ ଭଲସେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ଆଉ ଏଠି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍, ମାନେ କପଡ଼ା ବି ପଡ଼ୁ ମାନେ ସେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ଇଏ, ତ କପଡ଼ା ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଏମିତି 2ଟା ଲଗେଜ୍ ଫଗେଜ୍ ଆଉ ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଉପରେ ଯେତେଟା ସବୁ ଆମର ଲଗେଜ୍ ସବୁ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଛି ସେଠି ଆଉ ରଖିଲୁନି। ଆଉ ଯାହା 2ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଏ ହେଇଗଲା, ଏ 2ଟା ଲଗେଜ୍ ଏଠି ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝରକା ଦେଇଛି ଏଠି। ତ ଝରକାରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଆମର। ଆଉ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି
ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସର୍ଟ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ यारी माध्यम करू कारण ये तो कहीं ना यही ହିଁ ଆମର ସାହା ଭରସା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲି ଖାଲି ଏସି ଏଠି ଚାଲୁଥିଲା କାରଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲିଂରେ ଫ୍ୟାନ୍ର ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କାଲି 24 ଆୱାର ଏସି ହିଁ ଚାଲିବ ତ ସବୁବେଳେ ଏସିରେ ରହିକିରି ସଫୋକେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଦିନ ଆସିଥିଲୁ ଅଲଗା ଅଫର ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆଣିଥିଲ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଗିଡ଼ି ଗିଡ଼ି ହେଇକିରି ପୁରା ବୁଲୁଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୋ ଗଛ ଆଣିଥିଲ କହିଲି ମାନେ ଘରଟା ଟିକେ ମାନେ ଶୋ ଦେଖାଯିବ ବୋଲିକିରି ତ ଗୋଟେ ଶୋ ଗଛ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଇଏ ଆମର ରହିଲା ଟିଭି ବମ୍ବେରେ ଯୋଉ ସାଇଜର ଟିଭି ଥିଲା ଏଠି ବି ସେଇ ସାଇଜର ଟିଭି ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ହୋମ୍ ଥିଏଟରରେ ସେ ଟିଭି ହିଁ ଦେଖିବେନି ତ ଏଇଟା ହୋମ୍ ଥିଏଟର ବି ଅଛି ତ ସବୁ ଯାହା ମାନେ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମାନେ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ବମ୍ବେରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲେ ଏଠିକି ବି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ସେଟଅପ୍ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଆସିକିରି କୋଉଠିକା ଆଉ ଯୋଡ଼ା ହବ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକିରି ଆମେ ରହିଲୁ ଯାହା ଆଉ ନେସେସାରୀ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେତିକି ହେଉଛି ନହେଲେ ସିଏ ଅଲରେଡି ଏଠି ସବୁ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟଡି ମାନେ ଇଏ ଅଫିସ୍ ଟେବୁଲ ଭଳିଆ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ବସିକିରି ଏଠି ଅଫିସ୍ କାମ କରନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଚେୟାର ଏଠି ତ ଚେୟାରରେ ଅଫିସ୍ କାମ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯାହା ଯେତିକି କାମ ଏଠି ବସିକିରି କରନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ସେ ତାଙ୍କର ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଡେଲି ଆଉ ୱାଚ୍ ବକ୍ସରେ ସିଏ ବି ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଖାଲି ଯୋଉ ରେଗୁଲାର ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଆନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ସବୁ ତାକୁ ୱାଚ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଆନ୍ତି ତ ଏମିତି ହିଁ ଘରଟା ବେଶୀ ଇଏ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ମାନେ ଘର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଠି ରେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ତ ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଘରମଣି ଆମର ପୁରା ରୁମ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟୁର୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ କହିଦେଲେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି କେମିତି ଆମର ରୁମ୍ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ମେନ୍ ଜିନିଷ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ତମର ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ କେତେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଛୋଟ ଘର ନେଲ କ'ଣ କଲ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉମାନେ ସାଉଦି ଆରବ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଠି ଆସି ସେଟେଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଜବ୍ କରିକି ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ରହିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୋଟୋଟା ହେଉଛି ସେଇଆ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ରୁମ୍ ଦେଖେଇଛି ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଡିଟେଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ରୁମ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କଲୁ ରୁମ୍ କିଚେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ସେଭିଂ ବଜେଟ୍ କେତେ ତ ଏ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଆମ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଆଗକୁ କହିବି ଏ ରୁମ୍ର ରେଣ୍ଟ କେତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନେସେସିଟି ଆମର ଏ ରୁମ୍ଟା ଯେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର ଯାହା ଯାହା ଆମର ସବୁ ମାନେ ଦରକାର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବେଡରୁମ୍ ଦରକାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଦରକାର କିଚେନ୍ ଦରକାର ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ଏ ରୁମ୍ଟା ମିଳିଯାଉଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଏକଦମ ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ମିଳିଗଲା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବଡ଼ ରୁମ୍ ନେଲେ ଏଠି ଆମର ବମ୍ବେରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ତ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବମ୍ବେରେ ଯେହେତୁ ଥିଲୁ ସେଠି କେତେବେଳେ ଘରୁ ଆସୁଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସୁଥିଲେ ତ ରହୁଥିଲୁ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁମ୍ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡୁଥିଲା ଯେ କିଏ କେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆସିଲେ କି କେତେବେଳେ କିଏ ଆସିକି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ରୁମ୍ ଦରକାର ତାଙ୍କର ଶୁଆ ବସା ପାଇଁ ବଟ୍ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଏଠି କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ ନା ହିଁ ଏଠି ଆମର କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ରହିବ ନା କିଏ ଘରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କିଏ ଆସିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୁମ୍ଟା ନେଇଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଯଥାରେ 2 ବେଡ୍ ନେଇକିରି ଆଉ ପଇସା ଆମେ
ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ରୁମ୍। ତ ଏ ରୁମରେ ଆମର ଆମେ 2 ଜଣ ଛୁଆକୁ ଧରି ରହିବା। ତାପରେ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଏଠିକି 9 ମାସ ପରେ ଆସିଲି। ହଁ, ମୁଁ 2 ବେଡ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, ବଟ୍ ସିଏ କହିଲେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲି, ନହେଲେ ଆମର ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆସିବାର 3-4 ମାସ ପରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ବଟ୍ ଏଠିକା ଆସିବା ବହୁତ ହି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଜିନିଷ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବଗେରା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସବୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲା ପରେ, ଭିଜା ମିଳିଲା ପରେ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ହେଇଗଲା 9 ମାସ ହେଇଗଲା ଆସୁ ଆସୁ। ତ ଯଦି ମୁଁ 2 ବେଡ୍ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏକରେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି ରୁମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ, 2ରେ ହଉଛି ୟୁଟିଲାଇଜ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆମର ପଇସା ଫାଲତୁରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଆମ ପଇସା ଆମ ନେସେସିଟି ହିସାବରେ ଆମକୁ ରୁମ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଇଲା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଦେଖିବା ରୁମ୍ ପଛରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କି କ'ଣ କରିବା ଭାବିବୁ। ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ବି ଭାବି ନାହୁଁ। ବାକି ରହିଲା କଥା, ଏ ରୁମ୍ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲଗେଜ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ପଛରେ 2-4ଟା ଲଗେଜ ବ୍ୟାଗ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସାଉଦି ଆରବ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଲଗେଜ ବ୍ୟାଗ ନେଇକିରି, ଗୋଟେ କି 2ଟା ଲଗେଜ ବ୍ୟାଗ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲି। ବାସ୍ 30 କିଲୋର ଲଗେଜ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ। ବଟ୍ ଏଠି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଜେ ସେଟେଲ ହେଲି। ମାସେ ପାଖାପାଖି ମତେ ଲାଗିଲା। ନିଜେ କମ୍ପାନୀ ହୋଟେଲ ଦେଇଥିଲା, ହୋଟେଲ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ 15 ଦିନ ପୁଣି କମ୍ପାନୀ ଆକୋମୋଡେସନ ଦେଲା। ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏ ରୁମ୍ ନେଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସବୁ ଏଠି ଯାହା ମୋର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଁ ତିଆରି ମାନେ କିଣିଥିଲି। କିଛିଟା ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରୁ, କିଛିଟା ଅନଲାଇନରୁ ସବୁ ପରଚେସ୍ କରିଥିଲି। ତ ଏ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ ହେଇଗଲା, ଚେୟାର ହେଇଗଲା, ଏ ବେଡଟା ଖାଲି ଏ ରୁମ୍ ରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ମାନେ ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ, ଓନର ଦେଇଥିଲେ। ଏସି ବି ଲଗେଇକି ଦେଇନଥିଲେ। ଏସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଏସି ଲଗେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଏ ରୁମ୍ରେ ଏସି ନଥିଲା। ତ ସେ କହିଲେ ତମକୁ ଏସି ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସେଟା କହିଲି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବେଡଟା ତ ଦଉଛନ୍ତି, ବେଡଟା ବି ଏମିତି କିଣିଲେ ଯେତିକି ମତେ ପଡିବ, ଏସିଟା ବି ମତେ ସେତିକି ପଡିବ, ତ ଏସି ଗୋଟେ କିଣି ଦବା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏସିଟା ବି କିଣିଲି। ବାକି ଯୋଉ କବର୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କବର୍ଡଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିଣିଥିଲି। ମାନେ ଭଲ ବଜେଟରେ ମତେ କବର୍ଡଟା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ନୂଆ କବର୍ଡ ମୁଁ କିଣି ନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ କବର୍ଡ, କାରଣ ଏବେ ଏଠି ଆଗ ସେଟେଲ ହଉ, ପଛରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ନୂଆ କବର୍ଡ ନବା କି କ'ଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଭାବିବା। ଆଉ ଏଇଟା ବଡ କବର୍ଡ ଥିଲା, 4 ଡୋରର। ମାନେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର, ଘରର ଯାହା ଟୁକୁରା ମୁକୁରା ଜିନିଷ ସବୁ ସେ କବର୍ଡରେ ପୁରା ଫିଟ୍। ଆଉ ବାକି ଆସିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡମ ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେମିତି କିଛିଟା ବାସନ କୁସନ ହେଇଗଲା, ୟା ଷ୍ଟୋରେଜ ଜିନିଷ, ମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରୋସରୀ ବଗେରା ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଯାଇକିରି ନେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଏମିତି ଯାହାଟା ଆମର ମାନେ ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ, ବମ୍ବେରେ ବି ଇଭିନ୍ ସେମିତି କିଛି ଯୋଉ ଭାବନ୍ତି ତମେ ଯେଠି ବହୁତ ଗୁଡେ କରି ପକଉଛ, ବହୁତ ଇଏ କରୁଛ, ସେ କରୁଛ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡିଲୁ, ରୁମ୍ ଛାଡିଲୁ, ସେଠି ବମ୍ବେରେ ଛାଡିଲୁ, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଭାଇ ଏତେ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିକି କରୁଥିଲ। ତ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତମ ନିଜ ଘର ହଉ କି ଭଡା ଘର ହଉ, ତମେ ଯୋଉଠି ରହିବ ସେଠି ତମେ ଚଳିବ, ସେଠି ତମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ତମେ ବଞ୍ଚିବ। ନିଜ ଘର ବୋଲି ଖାଲି ଜିନିଷ, ଓବିୟସଲି ନିଜ ଘର ହେଲେ କ'ଣ କହିଲ, କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜଟା କିଣୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କମ କ୍ୱାଲିଟିର ଫ୍ରିଜଟା ନ କିଣିକିରି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ କିଣିବି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଗୋଟେ ସାମସଙ୍ଗ, ଏଲଜିର ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରିଜଟେ କିଣିବି। ଗୋଟେ ଟିଭିଟେ କିଣୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ 55 ଇଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ 75 ଇଞ୍ଚର ଟିଭି, ଗୋଟେ ଭଲ ସୋନିର ଟିଭିଟା ଲଗେଇବି। ତ ନିଜ ଘର ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହାହେଲେ ତମେ ଟିଭି ଦେଖିବ, ଟିଭିଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଛୁଞ୍ଚି ଟୁ ସୂତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ତମେ ଚାଳ ଘରେ ବି ରହୁଛ, ଯଦି ତମେ ସେଠି ଡେଲି ଚଳୁଛ, ଉଠା ବସା କରୁଛ, ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛ, ସେଠି ବଞ୍ଚୁଛ, ସେଠି ତମେ ତମର ଲାଇଫ କି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛ, ତମକୁ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାଠୁ ଲଗେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ଯଦି ତମର ଆଞ୍ଚୁଡି ହେଇଗଲା, ତମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ତ ତମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଟିକେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଲଗେଇବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତ ସେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ବି ଘରେ ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଘରେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଡା ଘର ବୋଲି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ରଖିବିନି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗିବାକୁ ଯିବି। ନିଜ ଘର ହେଲେ ବରଂ ସାହି ପଡିଶା ତମେ କାହାକୁ ମାଗି ପାରିବ, ବଟ୍ ଏଠି ତମେ କାହାକୁ କିଛି ମାଗି ପାରିବନି। ତ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରୁମ୍ ରେଡି ହେଲା, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି କହିଦଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିବ ଯେ ଯଦି କୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକିରି କିଏ ଆସିକିରି ଏଠି ସେଟେଲ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ମୋଟାମୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବଗେରା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କରେନ୍ସି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପଡିଯାଇଥିଲା। ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ, ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ, ମାନେ କିଚେନର କିଛିଟା ଜିନିଷ, ଏ ସବୁ ହେଇକିରି ବାକି ସବୁ ଓଭରାଲି ଯଦି ଆଜ୍ ଅନ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖିବେ, ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଏଠି ସବୁ ରେଡି ସେଟଅପ୍
ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଲି ରୁମ୍ ନେଇଥିଲି, ଏସବୁ ଭରା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ତ ରୁମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡେନି ଯେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ଛାଡିକି ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତି କି କେତେବେଳେ ଏରିଆ ଛାଡିକି, ଯେମିତି ଆମେ ବମ୍ବେ ଛାଡିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଲା ଏ ଜିନିଷ ବି ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ମାନେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେ ଏ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଆମର ଥିଲା। ତ ସେମିତିଆ ହଉଛି ଜିନିଷ, କାରଣ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଥାଏ ଯେ 2 ମାସ 4 ମାସରେ ଥରେ ୟୁଜ ହବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସେଟା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ରୁମ୍ ଟା ଜଣା ପଡୁନଥିବ ଏତେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭିତରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାଟେ କିଣିଲେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଠି ହଉଛି ସେମିତିଆ ଜିନିଷ, ଏଠି କିଛି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିନଥିଲି, ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଏଇଠୁ କିଣା ହେଇକି ରହିଛି। କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଫିସ ଟେବୁଲ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଟେବୁଲ, ସେ ସବୁ ଏ ଦିଟା ଅନଲାଇନ ରୁ କିଣା ହେଇଛି। ପ୍ଲସ ଯୋଉ ଚେୟାର ଟା ଯୋଉ ସେଇଟା ବି ଅନଲାଇନ ରୁ କିଣା ହେଇଛି। ବାକି ଯୋଉ ବୋଧେ ଟିଭିଟା ଯୋଉ ମୁଁ ଅନଲାଇନରୁ କିଣିଥିଲି, ହୋମ ଥିଏଟରଟା ଅନଲାଇନରୁ କିଣିଥିଲି, ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏଠି ସେମିତି ନୁନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ବାକି ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ ଆଉ ଆମର ଏସି, ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଲୁଲୁ ମଲ୍ ରୁ କିଣିଥିଲି, ହାଇପର ମଲ୍ ରୁ କିଣିଥିଲି। ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋଭ ବି କିଣିଥିଲି ସେଠୁ। ବାକି ତ କହିଲି କବର୍ଡ ତ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ କିଣା ହେଇଥିଲା ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ। ବାକି ଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କପଡା ଯୋଉ ଶୁଖିବାର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସିଏ ବି ଅନଲାଇନ ରୁ ହିଁ କିଣା ହେଇଥିଲା, ନୁନ୍ ରୁ ହିଁ କିଣିଥିଲି ତାକୁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛିଟା ମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖି ପରଖି ସବୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତ ଏମିତିଆ ଥିଲା ଜିନିଷ। ଆଉ ବାକି ରୁମ୍ ର ରେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ରୁମ୍ ର ରେଣ୍ଟ ଟା କହିଦଉଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିବ, ଯଦି ସାଉଦି ଆରବରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଟ୍ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଏଇଭଳିଆ ରୁମ୍ ନେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଡିବ, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ରୁମ୍ ର ପଇସା ଏତିକି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ତ ଏଇ ରୁମ୍ ର ଯୋଉ ରେଣ୍ଟ ଟା ହଉଛି 2000 ରିଆଲ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର କରେନ୍ସି ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଡିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ ର ଯୋଉ କରେନ୍ସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଟା ଚାଲିଛି ତା ହିସାବରେ 50,000 ଟଙ୍କା। ତ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ରୁମ୍ କିଚେନ। ବଟ୍ ଏଇ ରୁମ୍ ଯଦି ଏଇଠୁ 20 କିଲୋମିଟର କି 25 କିଲୋମିଟର ସିଟି ବାହାରେ ନେବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶସ୍ତାରେ ପଡିବ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 1000 ରିଆଲ ଭଳିଆ ପଡିବ, ପାଖାପାଖି 25,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। 2 ବେଡ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 1500 ରୁ 1700 ଭିତରେ, ମାନେ ଏଇଠୁ ବାହାରିକିରି ସିଟିରୁ ଯଦି ବାହାରି ଯିବେ 20-25 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 1500 ରିଆଲ ରେ ଡବଲ ବେଡ୍ ମିଳିଯିବ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଏଟା ରୁମ୍ କିଚେନ 2000 ରିଆଲ, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ସିଟିଟା, ସାଉଦି ମଲାଜର ଆରବର ପୁରା ଏଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ। ସେଣ୍ଟରଟା। ତ ରିୟାଦର ହଉଛି ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା ପୁରା। ରିୟାଦର ଏକ ତ ରିୟାଦ ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ସାଉଦି ଆରବର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ରିୟାଦରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। ବଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଳେଇବେ ସାଉଦି ଆରବର ଅଲଖର୍ଜ ହେଇଗଲା, ଜେଦ୍ଦା ହେଇଗଲା, ଦମାମ ହେଇଗଲା, ସେପଟେ ବହୁତ ହି ଶସ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ। କାରଣ ସେପଟେ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଅଫିସର ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି, ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ କମ୍ପେୟାର କଲେ ମାନେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ ରୁମ୍, ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ରୁମ୍, ବଟ୍ କମ ପଇସାରେ। କାରଣ ସେଠି ଟିକେ ଯୋଉ ସିଟି ହିସାବରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ରେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଥୋଡି ନା ସେଇଟା ସେମ୍ ରେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ପୁରୀରେ ଦେବେ ନା କଟକରେ ଦେବେ ନା। ମାନେ ମେଜର ମେଜର ସିଟି କି ଛାଡିଦେଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପାରାଦୀପ, ପୁରୀ, ଏଇ 4ଟା ସିଟି କି ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବାକି ଆଉ ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ନେବେ, ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଇନଫାକ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜୟଦେବ ବିହାରରେ କି ସତ୍ୟନଗରରେ କି ବାଣୀ ବିହାରରେ ଯଦି ଘର ନେବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଟିଆର ସେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଡକୁ ସାଡକୁ ଘର ନେବେ, ଯେମିତି ଏଠି ବି ସେମିତି। ତ ଏଠି ଟିକେ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ଅଧିକା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ରହିବାର ରିଜନ ହଉଛି ଅଫିସ ମୋର ଏଇଠି ହଉଛି 5 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ପାଖରେ ସବୁ ମଲ୍, ଲୁଲୁ ହେଇଗଲା, ପାଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଅଲୋଫା ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ଏଇଠି। ତ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍ ଟା ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ମାନେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି କିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସାଲାରୀ ନେଗୋସିଏଟ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସାଲାରୀଟା ସେଇ ହିସାବରେ ନେଗୋସିଏଟ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠି ତ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କେତେ ହଉଛି ସେଟା ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ ସେଟା କରିନୁ। ଏଇ ମାସର ସାଲାରୀ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଟା ଭାବିଛୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବୁ ଯେ କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମନ୍ଥଲି। ତ ସେଟା ଜଣା ପଡିବ। ସେଟା ଜଣା ପଡିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ମାସକୁ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହଉଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିଛୁ ସେତିକି ହବ କି ତାଠୁ ଅଧିକା ହଉଛି କି ତାଠୁ କମ ହଉଛି, ସେଟା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବେ। ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ତ ଗୁଡୁ କଣ ଟିକେ ରହୁଛୁ, କହିଦେଲ। ଏ କହିଦେଲେ ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଛି, ଏବେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବନି। ତ ରହୁଛୁ, ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଉଦି ଆରବର ରିୟାଦର ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।
चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु रहूचु देखा नेक्स्ट वीडियो रे समस्त भले रुहतु खुशी रुहतु सुखद रुहतु जय जगन्नाथ जय ओडिशा तो प्रेम रे पड़ी कलकी तो प्रेम रे पड़ी कलकी